Good morning, students. Today we are going to discuss the topic corporal punishments. Corporal punishment is not acceptable in the civil society. So many studies gave their results. Implementing punishment in the school, it leads to the growing of antisocial attitudes among the children. They gave the negative results by implementing this corporal punishments on the schools also. So if a child affected by this punishment, they lost their self-confidence and they became cowards. As a result, they lost their education and they're lagging behind all kinds of educational activities. So what are the reasons by implementing this corporal punishment in schools? What are the reasons behind it? Nowadays we are seeing punishment-free environment in the schools. Already this corporal punishment is banned in our country and so many advanced countries. So what are the reasons we are seeing by utilizing these corporal punishments? There are so many reasons, whether a child is not attending the classes, whether the children is not doing any kind of homework, otherwise they are hitting the classmates, otherwise they are turning up within the classes and they're destroying the property of a school and a society. Whether there are so many reasons to implement this corporal punishments in the schools. సో శారీరక దండన అనగా ఏమి? శారీరక దండన అనేది చాలా రకాల అధ్యయనాల్లో వెల్లడించిన రిజల్ట్స్ ఏంటంటే, సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువతరం సామాజిక వ్యతిరేక ధోరణిని ఈ యొక్క శిక్షణ వలన అలవాటు అవుతున్నాయంట, ఈ శిక్షణ వలన కారణమవుతున్నాయంట. అంటే ఈ పాఠశాలలోని శారీరక దండన వలన పిల్లలకి ఎటువంటి మేలు జరగటం లేదు కదా, కీడు ఎక్కువ జరుగుతుందని చాలా రకాల అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. సో ఏదో ఒక ప్రతికూల వాతావరణంలో ఉంటున్నాము అన్న భావన కలిగిస్తుంది ఈ శారీరక దండన. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆత్మన్యూన్యత ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలానే ఎప్పుడైనా సరే విద్యార్థిని గాయపరిచినా లేదు వాళ్ళని కొట్టినా తిట్టినా సరే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్థైర్యాన్ని కోల్పోతారు, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోతారు. ఫలితంగా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పిరికితనం అనేది ఏర్పడుతుంది, భయస్థులుగా తయారవుతారు, బిడియంగా తయారవుతారు. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు చూస్తూ ఉంటాము ఈ శారీరక దండన వలన. సో శారీరక దండన ఎందుకు జరుగుతుంది స్కూల్స్లో? ఇప్పుడైతే అలాంటి దండన ఏమీ లేదు. మనం చూస్తున్నది నాన్ పనిషబుల్ అట్మాస్ఫియర్ స్కూల్స్ని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఈ శారీరక దండని విధించేవారు. సో చాలా రకాల కారణాలు అయి ఉండొచ్చు. ఒకటి, పిల్లలు సరిగా స్కూల్కి రాకపోవడం అయి ఉండొచ్చు, అలానే పిల్లలు హోంవర్క్ చేయకపోవడం అయినా అయి ఉండొచ్చు, అలానే పిల్లల్లో వాళ్ళ పిల్లలు గొడవ పడుతూ ఉండొచ్చు, లేదంటే పీర్ గ్రూప్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి సంఘర్షణ ఏమైనా జరగచ్చు, లేదంటే స్కూల్ యొక్క ఆస్తులను కానీ సొసైటీ ఆస్తులను కానీ ధ్వంసం చేసే ధోరణి ఉన్న పిల్లలు కూడా ఈ యొక్క శారీరక దండనకు బాధ్యులే. సో how we can implement what the reasons are behind it, and how we can classify these corporal punishments in the school environment. So the RT 2009 Act classified this corporal punishment in 3 categories. One is physical, mental harassment and discrimination. So after that, what are the pros and cons, and how the punishment-free environment is implemented in the schools, and what are the classroom routine rules, regulations, now we are going to see on the slides. See what is the meaning of corporal punishment. Corporal punishment refers to causing deliberate pain or discomfort in response to undesired behavior by students, or
intentional application of physical pain as a means of changing behavior. The corporal punishment it refers అంటే విద్యార్థుల యొక్క అవాంఛితమైన ప్రవర్తనకు ప్రతిచర్యగా కావాలని బాధ లేదంటే అసౌకర్యాన్ని కలిగించడమే శారీరక దండన అని అర్థం అన్నమాట. ఇంకొక అర్థం ఏంటి, ప్రవర్తన మార్చడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా శారీరక బాధని వినియోగించడమే శారీరక దండన అని కూడా చెప్పవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు RTE Act 2009, they gave corporal punishments could be classified according to this. One is a physical punishment and mental harassment and discrimination. So what is a physical punishment? What is a physical punishment? Physical punishment is understood as any action that causes pain, hurt, injury and discomfort to a child. Examples of physical punishments are causing physical harm to children by hitting, kicking, scratching, pinching, beating, pulling the hair, boxing ears, smacking, slapping, spanking, or with any implementations of these things. What are those? Cane, stick, shoe, chalk, dusters, belt, whip, giving, electric shock, etc. So corporal punishments, it's maybe the one category of physical punishment. So here hitting, kicking, scratching అంటే పిల్లల్ని తన్నడం, కొట్టడం, గిల్లడం, జుట్టు పట్టి లాగడం, లేదంటే దెబ్బ వేయడం, కొట్టడం, లేదంటే వాళ్ళకి ఏదైనా థింగ్స్ కేన్ కానీ స్టిక్ కానీ షూ కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా థింగ్స్ ఉపయోగించి వాళ్ళని కొట్టడమే ఫిజికల్గా వాళ్ళని పనిష్ చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ మేకింగ్ చిల్డ్రన్ అజ్యూమ్ అండ్ అన్కంఫర్టబుల్ పొజిషన్స్. ఇంకో రకమైన పనిష్మెంట్ ఏంటి ఫిజికల్ పనిష్మెంట్లో, ఇక్కడ స్టాండింగ్ ఆన్ ద బెంచ్ మీద నిలబెట్టడం, స్టాండింగ్ అగైన్స్ ద వాల్కి వ్యతిరేకంగా నిలబెట్టడం, చైర్ లైక్ పొజిషన్, స్టాండింగ్ విత్ ద స్కూల్ బ్యాగ్ ఆన్ ద హెడ్, స్కూల్ బ్యాగ్ని తల మీద పెట్టి మోయమనడం, హోల్డింగ్ ఇయర్స్ త్రూ లెగ్స్, కాళ్ళ మధ్యలోంచి చెవులను పట్టుకోమనడం, నీలింగ్, మోకాళ్ళు వేయడం. సో ఇలాంటివి ఇంకొక రకమైన ఫిజికల్ హరాస్మెంట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫోర్స్డ్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, అంటే ఫోర్స్డ్గా బలవంతంగా వీటిని ఇంజెక్ట్ చేయడం అనమాట. ఏంటవి? సోప్ వాటర్తో అయినా, లేదంటే మడ్ అయినా, చాక్ అయినా అండ్ హాట్ స్పైసెస్ వీటిని ఉపయోగించి బలవంతంగా ఇంజెక్ట్ చేయడం అనమాట పిల్లలకి. నెక్స్ట్ డిటెన్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, లైబ్రరీ, టాయిలెట్ ఆర్ ఎనీ క్లోజ్డ్ స్పేస్ ఇన్ ద స్కూల్స్ అనమాట. నిర్బంధించడం అనమాట పిల్లల్ని లైబ్రరీస్లో కానీ, ఏదైనా క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో కానీ, టాయిలెట్స్లో కానీ ఇలాంటివి నిర్బంధనలో ఉంచడం అని ఫిజికల్ హరాస్మెంట్ కిందకి కూడా వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్ మెంటల్ హరాస్మెంట్. See, it is understand that any non-physical treatment that is detrimental to the academic and psychological well-being of a child. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మెంటల్ హరాస్మెంట్స్ అన్నమాట. It hurts to the lower sarcasm that hearts are lower the child's dignity. అంటే పిల్లల్ని అగౌరపరుస్తూ ఉండడం అన్నమాట. తోటి విద్యార్థులు కానీ లేదు ఇతర వేరే కారణాల వలన పిల్లల్ని అగౌరవంగా మాట్లాడడం, వాళ్ళని పిలవడం వీటి కిందకి వస్తాయన్నమాట. మెంటల్గా వాళ్ళని హరాస్ చేస్తున్నట్లే. నెక్స్ట్ రెడిక్యూలింగ్ ద చైల్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు హర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ స్టాటస్ ఆర్ పేరెంటల్ ఆక్యుపేషన్ ఆర్ క్యాస్ట్. అంటే పేరెంట్స్ యొక్క క్యాస్ట్ని బట్టి, పేరెంట్స్ యొక్క ఆక్యుపేషన్ని, వాళ్ళ వృత్తిని తీసుకొని వాళ్ళని ఏడిపిస్తూ ఉండడం పిల్లల్ని, స్కూల్ పిల్లల్ని. సో ఇవి కూడా మెంటల్ హరాస్మెంట్ కిందకి వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ రెడిక్యులింగ్ అండ్ ద చైల్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు హర్ హెల్త్ స్టాటస్ ఆర్ దట్ ఫ్యామిలీ ఎస్పెషల్లీ HIV, AIDS అండ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. అంటే ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే పేరెంట్స్కి ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్యల్ని కూడా పిల్లల మీద పెడుతూ వాళ్ళని ఏడిపిస్తూ ఉండడం ఇది కూడా మెంటల్ హరాస్మెంట్ కిందకి వస్తుందన్నమాట. Belittling a child in the classroom due to her inability to meet the children's expectations of academic achievement. మేబీ కొంతమంది పిల్లలు ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన విద్యను అభ్యసించలేకపోవచ్చు.
అది కారణం ఏమైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాలు అనేవి నేర్చుకోవడానికి సరిపడగా ఉండవన్నమాట. ఉపాధ్యాయులు చెప్పుతున్నటువంటి బోధన వాళ్ళ అభ్యసనలో అవరోధాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో కలిగిస్తూ ఉండడం వలన పిల్లల్ని ఏదో విధంగా మెంటల్గా హరాస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది కూడా మెంటల్ హరాస్మెంట్ కిందకి వస్తుందన్నమాట. అభ్యాసంలో ఉన్నటువంటి అవరోధాలు, అసామర్థ్యాలు ఇవి కూడా మెంటల్ హరాస్మెంట్ కిందకే వస్తాయన్నమాట. నెక్స్ట్, punishing or disciplining a child not recognizing the most children who perform poorly in academics are actually children with the special needs, and such children could have conditions like learning disability, attention deficit, hyperactivity disorder, mild development delay, etc. సో క్లాస్ రూమ్లో చాలా రకాలైన పిల్లలు ఉంటారు. అంటే ఉపాధ్యాయులు అనేవారు పిల్లలు గమనిస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళ ప్రవర్తన గమనిస్తూ ఉండాలి. ఇందులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ప్రత్యేక అవసరాలు ఉన్న పిల్లలు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. అది ఉపాధ్యాయులు గమనించుకొని వాళ్ళకు తగినంత శిక్షణ ఇస్తూ బోధన అభ్యసన అనేది ముందుకు సవ్యంగా సాగేలా చూడాలన్నమాట. సో డిజబిలిటీస్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. మైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటే స్లోగా లెర్నింగ్ చేసుకునే విద్యార్థులు ఉంటారు, లేదంటే వాళ్ళ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్న విద్యార్థులు ఉంటారు. సో ప్రత్యేక అవసరాల పిల్లల పట్ల కూడా జాగ్రత్తను తీసుకోవాలి. వాళ్ళని ఇటువంటి మెంటల్గా కూడా హెరాస్ చేయకూడదు అని చెప్పచ్చు అన్నమాట. రెడిక్యూలింగ్ ఏ చైల్డ్ విత్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ సచ్ లెర్నింగ్ డిఫికల్టీ ఆర్ ఎ స్పీచ్ డిజార్డర్ సచ్ యాజ్ స్టామరింగ్ ఆర్ స్పీచ్ ఆర్టికులేషన్ డిజార్డర్. సో ఇక్కడ కూడా మెంటల్గా హెరాస్ చేయకూడదు. స్పీచ్ ఆర్టికులేషన్ డిజార్డర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే స్పీచ్ సరిగా మాట్లాడలేని విద్యార్థులు ఉంటారు, లేదు వాళ్ళలో లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీస్ అనేవి ఉన్న విద్యార్థులు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ క్లాస్ రూమ్లో ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు బట్టి వాళ్ళు ఇలాంటి విద్యార్థులు అన్న దాంతో మెంటల్గా వాళ్ళని హెరాస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఈ డిజార్డర్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాస్లో ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు శిక్షణ ఇస్తూ అందరితో పాటు కలిపి బోధనను అభ్యసించాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద డిస్క్రిమినేషన్. Discrimination is the third category of a corporal punishment according to the Act 2009. So Vivaksha. So it is understood as prejudice of views and behavior towards any child because of her caste or gender or occupation or region, and non-payment of a fee for being a student admitted under the 25% of reservation to the disadvantaged groups or weaker sections of a society under the RTE 2009. So 2009 ప్రకారం వివక్షకు గురవుతున్న పిల్లలు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అనమాట. 25% రిజర్వేషన్ కింద జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, లేదు అంటే వాళ్ళ యొక్క కులాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క వృత్తిని బట్టి వివిధ ప్రాంతాల వాళ్ళు జాయిన్ అవుతూ ఉంటారనమాట. సో assigning different duties and seating in the schools based on the caste, community or gender prejudice. For example, cleaning of toilets assigning by caste, take off making tea assigned by the gender, admission to 25% reserved seats under the RTE or non-payment of any prescribed fees అన్నమాట. సో ఇలాంటి విద్యార్థులు ఎవరైతే వాళ్ళ కులం, వాళ్ళ యొక్క వృత్తిని బట్టి, వాళ్ళ రిజర్వేషన్ని బట్టి ఉపయోగించుకొని స్కూల్లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా జెండర్ని బట్టి లేదంటే క్యాస్ట్ని బట్టి వాళ్ళకి రకరకాల పనులను చేయించుకోవడం, ఇది కూడా దీని ప్రకారం చాలా తప్పు అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట 2009 ప్రకారం. సో కమెంటింగ్ ఆన్ అకాడమిక్ ఎబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ప్రిజుడిస్. కామెంట్ చేయకూడదు స్టూడెంట్స్ ఇలా రిజర్వేషన్ మీద జాయిన్ అయిన వాళ్ళని కానీ అకాడమిక్గా వాళ్ళు ఎబిలిటీస్ బేస్డ్ క్యాస్ట్ ఆర్ కమ్యూనిటీ మీద జాయిన్ అయిన వాళ్ళని, రిజర్వేషన్ మీద జాయిన్ అయిన వాళ్ళని కూడా వాళ్ళని పక్షపాతంగా చూడడం అలాంటివి చేయకూడదు అనమాట. చేస్తే అదొక వివక్ష కిందకే వస్తుంది. సో డినైయింగ్ మిడ్ డే మీల్ ఆర్ లైబ్రరీ బుక్స్ ఆర్ యూనిఫార్మ్స్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీ టు ద చిల్డ్రన్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్, కమ్యూనిటీ, రిలీజియన్ ఆర్ జెండర్. సో ఈ వృత్తి, ఈ కులం, ఈ యొక్క జెండర్, ఈ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మిడ్ డే మీల్ పెట్టకపోవచ్చు, లేదంటే లైబ్రరీ బుక్స్ ఇవ్వకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యూనిఫామ్స్ అనేవి సరఫరా చేయకపోవడం, లేదా స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వకపోవడం, ఇలాంటివి చేయడం వలన వాళ్ళు పక్షపాతం చూపించిన వాళ్ళే అవుతారు. అలాంటివి చేయకుండా ఉపాధ్యాయులు అనేవారు
జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని అందరినీ ఒకేలా సమానంగా చూడాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులకి ఉందన్నమాట. సో ఇది డిస్క్రిమినేషన్ అకార్డింగ్ టు యాక్ట్ 2009 వివక్ష. నెక్స్ట్ these are the three classifications of a corporal punishments in the schools. So what are the pros of corporal punishments? Pros, ప్రతికూల ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్నమాట. ప్రతికూల మరియు అనుకూల వాతావరణం ఏంటి? ఈ కార్పొరల్ పనిష్మెంట్స్ అనేవి ఉపయోగించడం వలన వచ్చేటటువంటి లాభాలు ఏమిటి, నష్టాలు ఏమిటి? ఫస్ట్ we look into this pros of corporal punishments. So it sets the clear boundaries that motivate children to behave at home or in the class. At home or behave or in the class. ఇక్కడ పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క ఇంట్లో కానీ స్కూల్లో కానీ ప్రవర్తించడానికి పిల్లలకి ఒక స్పష్టమైన సరిహద్దులు అనేవి చెప్తూ ఉండాలి. లిమిటేషన్స్ అంటూ ఇస్తూ ఉండాలి పిల్లలకి. వాళ్ళ యొక్క గైడ్లైన్స్ అవి ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇలా ఉండాలి, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా క్రమశిక్షణతో మెలగాలి. అలాంటి బౌండరీస్ అనేవి వాళ్ళకి అలవాటు చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీగా క్రమశిక్షణ డిసిప్లిన్తో ఉంటారు. ఈ యొక్క కార్పొరల్ పనిష్మెంట్స్ అనేవి లోన్ కాకుండా పిల్లలు అనేవారు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ ఇట్ టెండ్స్ టు బి ఏ చాయిస్ దట్ స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్. అంటే వాళ్ళ చాయిస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అంటే దర్ ఇస్ అ రిస్ట్రిక్షన్. ఇప్పుడు గ్రౌండ్లో పిల్లవాడంతా క్లాస్ అవర్స్ అంతా గ్రౌండ్లో గడుపుతున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. వాడికి ఒక పనిష్మెంట్ అన్న భయం అనేది వాడికి లేదు. సో క్లాస్ అవర్స్లో కూడా గ్రౌండ్లలో గడిపేస్తూ ఉంటారు చాలామంది పిల్లలు. సో ఒక రిస్ట్రిక్షన్, ఒక రూల్ పాస్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు అలాంటివి చేయకుండా జాగ్రత్త పడతారు. క్లాస్ అవర్స్లో క్లాస్లోనే ఉంటారు, గ్రౌండ్ అవర్లోనే ఉంటారు. సో ఇట్ టెండ్స్ టు బి అ చాయిస్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్. సో స్టూడెంట్స్ కూడా ఆ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నడుచుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉందన్నమాట. సో ఇట్ ఫాలోస్ వెరీ ప్రిసైజ్ రూల్స్ వ్యాన్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో మనం ఏదైనా రూల్ పాస్ చేసినప్పుడు దాన్ని చాలా చక్కగా స్పెసిఫిక్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులకు ఉంది. మేనేజ్మెంట్ ఏదో ఒక రూల్ని పాస్ చేస్తుంది, ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు చాలా సమర్థవంతంగా వాటిని ప్రిసైజ్ చేస్తూ కన్సైజ్ చేస్తూ పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా పాఠశాలల్లో అవి రూల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ బౌండరీస్ని వారు క్రాస్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఉంటుంది పిల్లలకి. సో ఈ బాధ్యత ఎక్కువగా ఉపాధ్యాయుల మీదే ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ రిక్వైర్స్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ టు ఫాలో అప్ ఆఫ్టర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఈస్ అడ్మినిస్టర్డ్. అంటే ఉపాధ్యాయులు లేదంటే పిల్లలు లేదంటే నిర్వాహకులు ప్రతి వారు కూడా ఈ యొక్క పాఠశాల యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్కి అలవాటు పడి ఉండాలి. అంటే శారీరక దండనతోనే ఒక చేంజ్ అనేది తీసుకురావచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ని వదిలిపెట్టాలన్నమాట. అంటే ప్రతికూల వాతావరణంలో ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణం ఎదురైనా సరే వాళ్ళలో ఒక సమస్య నుంచి బయటికి రావడం అంటూ జరగాలన్నమాట. సో సమ్టైమ్స్ విసుగు చెందుతూ ఉంటారు పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ, ఏంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అని ఒక విధమైనటువంటి విసుగు అనేది పుడుతుందన్నమాట. సో అలాంటి వాటిని కూడా అధిగమిస్తూ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ వాటికి తగిన కారణాలని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలన్నమాట. పిల్లలకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి, ఎందుకు ఇలాంటి రూల్స్ పెడుతున్నారు, ఎందుకు ఇలాంటి రెగ్యులేషన్స్ని అమలుపరుస్తున్నారు అని ఇంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్ చెప్పాలి, స్కూల్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు చెప్పాలి, అలాగే యాజమాన్యం కూడా చెప్పినట్లయితే ఇంకా అధికమయ్యే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉండవన్నమాట. ఈ శారీరక దండన అనేది అధికంగా ఎక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదన్నమాట. So it can be way to teach respect for the some children. సో ఇది గౌరవం నేర్పించే మార్గం కోసం పిల్లలు ఒక శారీరక దండనను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. సో గౌరవం అనేది పిల్లలకి నేర్పించాలన్నమాట. అది శారీరక దండన ఇస్తే అంత మాత్రాన పిల్లల్లో గౌరవం అనేది నేర్చుకోవడం కుదరదన్నమాట. ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాల్యూస్ని తెలియజేస్తూ ఉండాలి. శారీరక దండనతోనే వాల్యూస్ని తెలుస్తున్నాయి అంటే అది అవాస్తవం.
దండన అనేది ఇస్తే పని అయిపోతుంది, దండన అనేది ఇవ్వడం వలన సమస్యకు పరిష్కారం జరుగుతుంది అనేది చాలా తప్పు అనమాట. ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క వాల్యూస్ని నేర్పించాలి. హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద టీచర్, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద peer group members in the class, and every method is a discipline is in effect at some point. అంటే క్రమశిక్షణ అనేది ప్రతి పద్ధతిలోనూ పనికిరాదు. కొన్ని సందర్భాల్లోని ఈ పద్ధతిని మార్పు చేసుకోవాలి. సందర్భాన్ని బట్టి ఈ యొక్క శారీరక దండను కూడా మార్పు చేసుకోవాలి. ఈ శారీరక దండంతోనే ఎక్కువ మనం విజయాన్ని సాధిస్తామని కూడా అనుకోకూడదు. అలానే డిసిప్లిన్ కూడా ఒక 2 yearsలో ఉన్నటువంటి వయసు ఉన్నటువంటి విద్యార్థికి డిసిప్లిన్గా ఉన్నటువంటి లక్షణాలు కానీ రూల్స్ని కానీ చెప్పినట్లయితే వాళ్ళు చక్కగా మాట వింటారు. అదే ప్రైమరీ సెకండరీకి వెళ్ళే కొద్దీ సేమ్ రూల్స్ని ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు ప్రతికూల వాతావరణంలోనికి వెళ్ళిపోతారనమాట. ఎప్పుడు వస్తున్న రూల్సే చేస్తున్నాం అన్నటువంటి భావన వాళ్ళకి కలుగుతుంది అనమాట. సమ్టైమ్స్ we neglect that methods అనమాట, మెథడ్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్. వాళ్ళ వయసుని బట్టి ఇస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి కూడా ఈ యొక్క డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ అనేవి ఉపాధ్యాయులు అనేవారు విద్యార్థుల మీద తీసుకోవాలన్నమాట. Those are the pros of the corporal punishments, and we move on to the cons. What are the cons of corporal punishments? See, the corporal punishment inflicts long-term harm both physically and mentally on the children అన్నమాట. అంటే శారీరకంగా మానసికంగా ఒక దీర్ఘకాల హాని కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్పొరల్ పనిష్మెంట్స్ అన్నమాట. ఇది కాగ్నిటివ్ లేదంటే మానసిక ధోరణిని వాళ్ళలో మార్పు తెస్తుంది అంటూ ఉంటారు. కానీ ఇది మెంటల్గా హెరాస్మెంట్కి లోనవుతూ ఉంటారు పిల్లలు, ఫిజికల్గా హెరాస్మెంట్కి లోనవుతూ ఉంటారు. అలానే వాళ్ళ పట్ల ఒక పక్షపాత ధోరణి అనేది డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వలన. సో నెక్స్ట్, కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ క్రియేట్స్ అన్సేఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇది ఒక సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని మాత్రం పాఠశాలలో క్రియేట్ చేయబడదు దీన్ని ఉపయోగించడం వలన. సో కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ హార్మ్స్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాసెస్ ఫర్ చిల్డ్రన్. ఇట్ హార్మ్స్ టు ద ఎడ్యుకేషనల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. బోధన అభ్యాసన రెండు కూడా సమర్థవంతంగా జరగాలి అంటే ఉపాధ్యాయులు అనేవారు కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ని ఇస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ పిల్లలకు ఉన్న పరిమితులు చెప్పాలి, పిల్లలకు ఉన్న సరిహద్దులు చెప్పాలి. క్లాస్ రూమ్లో ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయో కూడా విద్యార్థులకు అర్థవంతంగా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ రెండు కూడా సమర్థవంతంగా అందించిన వాళ్ళు మాత్రం అవుతాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ a practice which is banned by the majority of the developed world. సో చాలా అభివృద్ధి పొందిన దేశాలు బ్యాన్ చేయడం జరిగింది, కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ అవర్ ఇండియా ఆల్సో ఆల్రెడీ బ్యాన్డెడ్ దిస్, బట్ వీఆర్ సీయింగ్ నవే డేస్ నాన్ పనిషబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ద స్కూల్స్ అన్నమాట. పనిష్మెంట్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ని మనం చూస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద there is the potential that someone could administer it incorrectly. ఎవరైనా దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ అనేది ఎందుకు ఇస్తున్నారు అన్నటువంటి భావన వస్తుంది అనమాట. అంటే ప్రీ స్కూల్లో కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసామనుకోండి, శారీరక దండన అనేది చిన్నపిల్లమే ప్రయోగిస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ప్రతికూల వాతావరణం వాళ్ళకి అలవాటు పడతారనమాట. వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఈ పనిష్మెంట్ ఎందుకు ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి అర్థం కాదనమాట. అంటే అర్థమయ్యేలా పిల్లలకి చెప్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ వయసును బట్టి ఇలాంటి ఆలోచనలు వాళ్ళకి మంచి ఆలోచన విధానాన్ని కూడా డెవలప్ చేయాలన్నమాట. వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకే విధమైనటువంటి పనిష్మెంట్ని ఇస్తూ ఉండడం వలన కూడా చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి పిల్లల్లో. Next, it creates an environment of a fear of the child. ఈ కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ వలన వస్తున్న నష్టాలు ఏంటి? ఫియర్ అన్నమాట, భయం, బిడియం, పిరికితనం అనేది పిల్లల్లో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. భయస్థులుగా మారుతారు, కోవర్డ్స్గా మారుతారు అనమాట. దేనికి కూడా ముందుకు వెళ్ళరు, ఎవరిని కూడా అప్రోచ్ అవ్వరు. వాళ్ళు అలా స్టెబిలిటీగా ఉండిపోతారు. లేదు అంటే వాళ్ళు ఆత్మన్యూనత ప్రభావం అనేది పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట ఇది దీనివల్ల. నెక్స్ట్, ఇట్ క్రియేట్స్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇంజురీ టు ద చైల్డ్. సో న్యాచురల్లీ
by using this corporal punishment, they may get the injury of the children. Next, we finished pros and cons of corporal punishments. We move on to the next slide, creating a punishment-free environment. Punishment-free environment. So these measures should be taken to create a punishment-free environment. What are those points? Every school notice board should display our school has a non-punishable atmosphere. సో దండన లేని వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. శారీరక దండన లేని వాతావరణాన్ని స్కూల్స్ అనేవి కల్పించాలి అన్నమాట. సో ఎలాంటివి అన్నమాట? టు ప్రొవైడ్ అ పనిష్మెంట్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ప్రతి స్కూల్కి కూడా నాన్ పనిషబుల్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పాలన్నమాట. ప్రతి పాఠశాల నోటీస్ బోర్డులో కూడా మా పాఠశాల అనేది దండన లేని వాతావరణం కలిగి ఉంది అని ఒక నోటీస్ బోర్డులో మనం ఒక నోటీస్ని పెట్టినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు సీ అండ్ టు జాయిన్ ఇన్ ద స్కూల్స్. సో చైల్డ్ సెల్ అండ్ హెల్ప్ లైన్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ షుడ్ బీ సెటప్. సో ఏం చేయాలి, ఇంకా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి, చైల్డ్ సెల్స్ ఏర్పాటు చేయాలి, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ ద కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్ ఇమీడియట్లీ. అంటే శారీరక దండపై వస్తున్నటువంటి ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత యాజమాన్యానికి ఉంది, అలానే టీచర్స్ కూడా ఉందన్నమాట. నో వన్ షుడ్ టేక్ యాక్షన్ వితౌట్ ఇంపోజింగ్ కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ ఆన్ ద స్కూల్స్. అంటే ఎవరు పిల్లలకు శారీరక దండన విధించకుండా చర్యలన్నిటినీ చేపడుతూ ఉండాలి యాజమాన్యం మరియు ఉపాధ్యాయులు. నెక్స్ట్, ఏ కమిటీ షుడ్ బి సెటప్ టు లుక్ ఇన్ టు ద కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ అన్నమాట. ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ యొక్క శారీరక దండనను పరిశీలించడానికి ఒక కమిటీని అంటూ ఏర్పాటు చేయాలి యాజమాన్యం. Next, they can kept complaint boxes also, and school recognition for enforcing corporal punishment should be revoked. అంటే శారీరక దండ అమలు పరిచే పాఠశాలలు కూడా వాటి యొక్క గుర్తింపును రద్దు చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉందన్నమాట. ఏ సోషల్ ఆడిట్ షుడ్ బి కండక్టెడ్ ఆన్ ద కార్పొరల్ పనిష్మెంట్. సోషల్ ఆడిట్ అనేది కూడా ఈ కార్పొరల్ శారీరక దండన మీద ఆడిట్ అంటూ జరుగుతూ ఉండాలి, ఇయర్లీ కూడా జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ఏ స్టూడెంట్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ షుడ్ బి సెటప్. స్టూడెంట్ రైట్ ప్రొటెక్షన్ అంటే విద్యార్థుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీని ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఉండాలన్నమాట. సో కమిటీస్ ఏర్పాటు చేయడం వలన దే కెన్ నో హౌ దిస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద school environment. So corporal punishment has been outlawed and in so many countries around the world. Anyone found guilty of corporal punishment, it is also liable under law. అంటే ఈ ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు బహిష్కరించబడ్డాయి ఈ శారీరక దండనను. ఎవరైనా శారీరక దండనకు పాల్పడినట్లయితే చట్ట ప్రకారము కూడా శిక్షార్హులు అవుతారని చెప్తున్నారు. Next, we move on to the classroom rules and regulations. The other topic, we just finished the corporal punishment and classification of corporal punishment. What are the pros and cons of this corporal punishment, and how we can give punishment-free education, punishment-free environment in the schools. Up to we finished one concept, and we move on to the small concepts regarding classroom rules and regulations. క్లాస్ రూమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే తరగతి గది నియమాలు, దినచర్య మరియు నిబంధనలు. మనకి తెలుసు క్లాస్ రూమ్ రూల్స్ ఎలా ఉంటాయి. ప్రతిరోజు దినచర్య అనేది ఉపాధ్యాయుని దినచర్యలా జరుగుతుంది. క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి నియమ నిబంధనలు పిల్లలందరూ పాటిస్తున్నారో లేదో, ఆ నియమ నిబంధనలను అమలుపరిచే విధానం కూడా ఉపాధ్యాయులు చక్కగా అమలుపరిచినట్లయితే ఇటువంటి ఇబ్బందులు కూడా పిల్లలు గురి అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉండవన్నమాట. ఏంటి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ we look into the sum of classroom regulations. We know that, and that's in our lives we are learning this all kinds of rules and regulations from the kindergarten onwards, right? So being a polite, ప్రతి ఒక్కరితోనే పొలైట్గా ఉండాలి, గౌరవంగా ఉండాలి,
ఓకే, మర్యాదగా ఉండాలి, ఉపాధ్యాయుల పట్ల మర్యాదని చూపిస్తూ ఉండాలి, తోటి విద్యార్థితో కూడా మర్యాదను చూపిస్తూ ఉండాలన్నమాట విద్యార్థి. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ క్వైట్లీ, కామ్గా ఎవరి వర్క్ వాళ్ళు చేసుకోవాలి, ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, ఇతరులను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ లెట్టింగ్ అదర్ వర్క్స్, ఇతరులను కూడా పని చేసుకోనివ్వాలి, వాళ్ళకి అవకాశం కూడా కల్పించాలన్నమాట. రెస్పెక్టింగ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద అదర్స్, ఇతరులకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని కూడా మనం గౌరవిస్తూ ఉండాలి. విద్యార్థులు అనేవారు వారి యొక్క హక్కుల్ని కూడా గౌరవిస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ విద్యార్థులు అనేవారు ఇతరులకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సైలెంట్ ఎంట్రీ, రెస్పెక్టింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్, తరగతిలోని వాళ్ళ యొక్క రెస్పెక్టింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ అసెట్స్, ఆస్తులను గౌరవించడం, కాపాడడం. స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ని కాపాడుకోవాలి, స్కూల్లో ఉన్నటువంటి లైబ్రరీని కాపాడుకోవాలి. ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు ఇద్దరి మీద కూడా ఆ యొక్క బాధ్యత అనేది ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ సైలెంట్ ఎంట్రీ ఇంటూ ద క్లాస్ రూమ్, ఉపాధ్యాయులతో పాటు ఉపాధ్యాయుల ప్రవర్తన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ యొక్క నియమ నిబంధనలు. సో క్లాస్ రూమ్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చినటువంటి సూచనల మేరకు విద్యార్థులు కూడా చక్కగా కామ్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన టైంలోని ఆ యొక్క సీట్స్లో కూర్చోవాలన్నమాట. సిట్టింగ్ ఇన్ ద డిజిగ్నేటెడ్ సీట్, వాళ్ళకి ఇచ్చిన సీట్లోనే వాళ్ళు కూర్చోవాలి. బ్రింగింగ్ ద నెసరీ ఐటమ్స్, వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిసోర్సెస్, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ వాళ్ళకి ఉన్న ప్యాక్డ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళన్నిటినీ కూడా తెచ్చుకోవాలన్నమాట విద్యార్థులు. స్పీకింగ్ యాజ్ నీడెడ్, మాట్లాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అవసరమైనంత వరకే మాట్లాడడం అనేది చేయాలన్నమాట విద్యార్థులు. ఎక్కువగా చాలామంది ఉపాధ్యాయులు యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఎక్కువ మాట్లాడడానికి, ఎక్కువ హీరోయిజాన్ని చూపించడానికి క్లాస్ రూమ్లో ఎక్కువగా రకరకాల విద్యార్థులు ఉంటూ ఉంటారు. సో అవసరమైనంతకే మాట్లాడడం ఉపాధ్యాయులకి విద్యార్థులకి కూడా చాలా మంచిదన్నమాట. ఆన్సరింగ్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్, అడిగిన వాటికి మాత్రమే సమాధానం చెప్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ మెయింటైనింగ్ ద సేఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది ఒక మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. పాఠశాల ఆవరణని కాపాడుకునే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులది మరియు విద్యార్థులది ఇద్దరిది అనమాట. రేజింగ్ హ్యాండ్స్ వెన్ వాంటింగ్ టు స్పీక్, ఎవరైనా విద్యార్థులు పాఠం బోధిస్తున్నప్పుడు ఉపాధ్యాయులు ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు, లేదు అంటే వాళ్ళకున్న డౌట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనుకోండి, జస్ట్ దే కెన్ రేజ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ స్పీక్ ఇన్ ద class at that time. Speaking only when asked, అంటే వాళ్ళు అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడడం ఉత్తమం అన్నమాట. ఆన్సరింగ్ ఓన్లీ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్, ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు విద్యార్థులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ ఆన్సర్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి ఉంటుందన్నమాట. అడిగిన వెంటనే వారికి ఆన్సర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద సమ్ రెగ్యులర్ రూల్స్, రెగ్యులర్ These are the rules and regulations in the class. These are the daily rules we are following and we are habituated already in the classroom atmosphere. Then we move on to the next classroom, or importance of classroom routine. Importance of classroom routine అన్నమాట. అంటే దినచర్య, క్లాస్ రూమ్ దినచర్య ఏంటి, వారి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే క్లాస్ రూమ్ దినచర్య అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, మనం రోజు చూస్తున్నటువంటిది క్లాస్ రూమ్ దినచర్య అనేది ఏంటి, క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి అలవాట్లు, క్లాస్ రూమ్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే, క్లాస్ రూమ్లో ఎక్కువ కూర్చున్నట్లయితే, మనం జాగ్రత్తగా వింటూ ఉంటే రోజు కూడా మనకి ఆ అలవాట్లు అనేవి మంచి అలవాట్లు అనేవి నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఏంటవి? క్లాస్ రూమ్ విత్ ఎ కన్సిస్టెంట్ రొటీన్ ఫెసిలిటేట్ చిల్డ్రన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ expectations, and also children who are familiar with the classroom routines are likely to engage, attentive and learn new knowledge. అంటే తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి ఒక స్థిరమైన దినచర్య వలన క్లాస్ రూమ్లో పిల్లల అభ్యాసన వాతావరణం వాళ్ళ యొక్క అంచనాలకు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలును కల్పిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే,
అంటే ఎవరికైతే ఆ యొక్క రొటీన్ వర్క్ కానీ రొటీన్ షెడ్యూల్ కానీ తెలిసిందనుకోండి, వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధగా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చోవడం, వాళ్ళకి ఒక కొత్త జ్ఞానాన్ని అవలంబించడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. అంటే క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి దినచర్య ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఐడియా పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులకి ఎంతైనా ఉంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, it can help the classroom to run smoothly and effectively. When you come into the classroom, unpack your materials and hang your backpack on the back of the chair, and you should read directions on the chalkboard. And begin morning work. You may sharpen your pencils at this time if you need it, and stay in the seat and wait for further directions. సో క్లాస్లో రాగానే చాలా క్వైట్గా నెమ్మదిగా క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి విద్యార్థులు అనేవారు, తనకు ఉన్నటువంటి తెచ్చుకున్నటువంటి లగేజ్ అన్నిటినీ కూడా బ్యాగ్ పెట్టుకుని తనకి అవసరమైన థింగ్స్ అన్నిటినీ కూడా తన డెస్క్ మీద పెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ unsharpened pencil, you can sharpen your pencil, you can bring your things, color pencils, color pens, and remaining all materials, whatever you want, you place that on the desk and read the instructions. What are the instructions given by the teacher on the blackboard, and you settle down in your place. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి బోర్డు మీద ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి చదువుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ఫర్దర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి మీరు మీ యొక్క ప్లేస్లో కూర్చొని వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. టీచర్ ఏం చెప్తారు, టీచర్ ఎలా చెప్తున్నారు, ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అన్న ఆలోచనతో మీరు కూర్చొని ఉండాలన్నమాట. It influences the child emotional, cognitive and social development. Children feel secure, understand expectations and reduce behavioral problems. అంటే పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి కాగ్నిటివ్ మానసిక అభిజ్ఞ మరియు సామాజిక అభివృద్ధి ప్రభావితం చేస్తాయన్నమాట ఈ యొక్క దినచర్య. వాళ్ళ యొక్క స్టెబిలిటీగా ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్లో కూర్చోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలానే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఏవైనా ప్రవర్తన సమస్యలను కూడా తీర్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఉపాధ్యాయులు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన రొటీన్ వర్క్ వాళ్ళకి అలవాటు చేయడమే ఉపాధ్యాయులు చేస్తున్నటువంటి అభ్యసన ఇక్కడ. Routines help children to learn classroom activities, and children are able to predict what will happen next, and this helps them feel secure and prepared. అంటే క్లాస్ ఇది ఒక రిపిటేటివ్ ప్రాసెస్సే రొటీన్ అనేది. క్లాస్ రూమ్ రొటీన్ ఈజ్ పునరావృత ప్రక్రియ, ఎప్పుడు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదో ఒక రోజు మాత్రమే ఇలా ఉండదు. రోజు క్లాస్ రూమ్లో జరుగుతున్న యాక్టివిటీస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. క్లాస్ రూమ్లో ఇస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ అకాడమిక్ ఇయర్ చేంజ్ అవుతున్నా ఇవ్వాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఉపాధ్యాయులు ఇస్తూనే ఉంటారు. సో మీరు ఉన్నటువంటి కాలం ఉన్నటువంటి స్పెండ్ చేస్తున్న టైం అంతటిని కూడా ఉపాధ్యాయులు ఇస్తున్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టే ఉంటుంది. లెర్నింగ్ కూడా దాని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. కాబట్టి చిల్డ్రన్ షుడ్ గివ్ క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళకి ముందుగానే యాక్టివిటీస్ని ఇచ్చినట్లయితే, వాళ్ళకి అలవాటు చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారు టీచరు, నెక్స్ట్ ఏ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి అన్నటువంటి ముందు చూపు అనేది పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకే యూ షుడ్ గివ్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బిఫోర్ commencement of classes and before begin other work or other activity to the students. So it must create secure in their ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. చాలా సెక్యూర్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట ఇలా ముందస్తుగా వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఇచ్చినట్లయితే. ఓకే, విత్ దిస్ వీ అండ్ దిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ రొటీన్. So we finished two concepts. One is corporal punishment and other one is classroom rules, regulations and routines. And generally they may ask the questions like to ask frequently they may ask, what is the meaning of a corporal punishment in your exams? What is the meaning of a corporal punishment? What are the pros and cons of the corporal punishment? And how can you give the non-punishable atmosphere into your schools? These are the questions they may ask in the short form. And also these are the short answer questions, these concepts: classroom routine and
what are the classroom routines in your school, and what are the rules and regulations in the class. These are very short notes you can get in your examination. So we just gave a brief, and we just give a main points in this concept. So with this we can end this session, and you can follow the instructions whatever we are giving through WhatsApps and through YouTube's links also. So with this we can end up. Tomorrow we can begin with that new concept. Till then you can prepare yourself, and you can write your notes, and you can follow the instructions whatever we are giving in this links. Thank you very much. Tomorrow we will meet you again. Thank you, Ananda. Bye.